Assalamu alaikum görerman. Geçe mına sosyalдык tarmaklar, internette şonday da sosyal tarmakta atpayız. İlimpoz dosumuz var. Sadık Alakan Mırza Ulu Aytmatov'un, Çıngiz Aytmatov'un bir suretini yükteptir. Aytmatov aksakallar 4-5 aksakaldın aldığında bayağı uyda mandaş dokunup oturgan, mendey olup oturgan aksakaldar eken. Bayağı ilgerki obligi var aksakaldардың aldığında çögele oşolordun sözünü oturganı. Özü plaş kiyip oturat Aytmatov'un jaş kes eken. Al suretini men burada dile gördüm ele. Anan oşoga abdanı bari köp jakşı Aytmatov tirilip kelgendey okurmandarga kuvandым, oşolorga bari yün koşup atışat. Hem Aytmatov degen bizdin ruh çoğubuz. Manastan keyinki tayanar toğubuz da, ruhi toğubuz. Anan oşol okurmandar sagınıp, oşo Aytmatov'du keyinki urpaktar abdan mınday bir jakşı kusalık, buğ, mınday bilinip durat жазгандарынан. Anan hem toğ kança alıstagan sayın barandı görünöt degendey Aytmatov'da ulan barandanıp atat da, düynöge biz emes düynöge barandanıp atat. Aytmatov'dun akılman Aytmatov. Anan oşondan eme bugünkü sözübüzdü Aytmatov'dan aytalıçı. Aytmatov'dun süreti anan Aytmatov'dun oşol önör kasınasından bir eki şingil. Anan Aytmatov'dun pendelik jaşosundan da bir bilgenimden eki şingil ayıp vereyim. Mına bu Kılım Karıtar bir gün romanı mına bu keyinki jaştarga aytıp koyu gerek. Okup жаңыдан adabiyatga süngüp keletken jaştar Artus'tan gelatpay as bolsa dağı. Dünyada epikalık degen, epikalık çıkarma degen düşünük var da epikalık. Epikalık o gölömü jagынан çoğun, anan kamtıgan oyları, mazmunu jagынан da oşoga tete çoğun çıkarmalar da epikalık. Episka произведение deydi orusçası. Misal üçün oşonday dünyölük adabiyatta Victor Hugo Fransız yazıcısı oşonday çoğun epikalık roman жазган. Anan mına Lev Tolstoy'dun aytılı Vayna и мир, soğuş jana tınçtık. Mikhail Şolox'tun Tınç don, Tixi don. Anan bizdin mına o özübüzdün Kazak bordoşubuz Muhtar Avuzov'tun Avay jolu. Uşular anan dünyölük adabiyat kalganda Hemingway, anan Garcia Marquez'tin janagı keyinki soňku epikalık çıkarması Жалgızlıktın 100 yılı. Mına uşular gölömdü. Anan albatta bizden Manas eposu da Manas Batırdık tarihi eposu da oşo epikalık çıkarma katары eseptelet. Dünyada opsusal ırtırında Ozek adabiyatın epikalık çıkarması. Anan oşol epikalık çıkarmalardın mına mınday pestelgen, kanondoşturulgan mınday aytkanda. Demele bayağı Gülazık deysin bu, Gülasık deysin bu oşondoy kasiyetke aylandırıp kelgen çakan. Çakan bayağı başkaça formatta жазган Aytmatov'dun şu Kılım Karıtar bir gün romanı da. Mına o Kılım Karıtar bir gün romanı meni stolumda daima mangdayımda turat. Açsaң emne degen uyutulgan oylar, emne degen doğrular, emne degen söz vermetleri, oy vermetleri koç bari uşunda da. Oşondan bir şingil aytayınçı mına ok bereyinçi. Kazangap oşonday adam boluçu. Azır andaydı tappaysın. Azır kazangaptar жоқ. Mına akırkısın gömgöne albaratavız. Jer aldına jaşırıp verip, koştoşor sözüңdü aytasın, oşonu menen omin. Bunu oylap alıp edigey unutbolo başlagan Kur'an'dı esine saldı. Kur'an'dın sözü Kudayga arnalgan. Tuğulu menen жоқ bolu, ömür menen ölüm ortasındagı jaraşkыс karama karşılıkta adam aң seziminde jaraştırуу üçün gözgö görünbөгөн, көңүлгө илинбеген Kudaydan jardam soranat. Kur'an oşol üçün jaralgan okşoboybu. Tuğulmak jalgan, ölüm ak kılıp emni üçün mındayça jaratıp koygonsuň dep kıykırsaң da Kudayga jetpesin anık. Tüyü жоқ düynönün başından beri adam uşuga makul bolboy, birok argası moyun sunup kelatpayby. Oşol eselteden beri Kur'an'da aytılıp kelatat. Aytılgandagı manisi pende kuru beker geyiş kılbasın, azap tartmasın, moyun sunsun degeni turbayby. Jışılıp tazalangan çulu altın sыңары
1000 жылдап калыпка салынган bu Kur'an söz mаңызын ойнагызын чогултуп өлгөнүн үстүндө тирүүнүн акыркы айтар сөзү болуп калган турбайбы? Салт ошол. Анан Эдигей дагы ойлоду. Кудай барбы, жокпу? Тенде көбүнесе жанына күч келгенде гана Кудайды эстейт. Мунусу натура кыясы. Ошондон улам жаны оорубагандын Кудай менен иши жок деген сөз калса керек. Эмнеси болсо да Куранды биле жүрүш парз, милдет. Артында келаткан жаш жолдошторуна карап, боронду Эдигей өзүнчө кейит. Булардын бири да Куран билбейт. Кийин бирин бири эмне деп көмөт? Кош жолдош, сени дайыма эстеп жүрөбүз деп, же дагы бирдемени былжырап коюп тарап кете беришеби? Bir жолу облустук шаарда өлүм үстүнөн чыгып калып, боронду Эдигей жанынан түңүлгөн. Көрдүн башында эл чогулуп арасындагы Эдигей bir жыйналышка катышып тургансыды. Давыттын башына улам bir киши чыгып, кагазына жазып алганын окуп берип жатты. Бу маркум ким болуп иштеди эле, кандай кысматтарда жүрдү эле, кимге кантип кысмат өтөдү эле деп бүтүшүп анан өлүктү көп көрүн гүл менен бастырып салышты. Ошончо кишинин бири да бул жалган дүйнөдө өмүр жалган, өлүм ак экенин, Куранда ушинтип айтылаарын, ушу тирүүлүк менен өлүм туурасындагы кемеңгер ой атам замандан бери адамдын аң сезимине сиңип орноп калганын бир да бирөө оосуна алып жакасын карманбады. Бизден мурда дүйнөдө эч ким өлбөгөндөй, ал өлгөндөн соң дагы өлүм боло бербегендей нестейишип, тоба кылган жан болбоду. Бечаралар өздөрү түк өлбөчүдөй каратып туруп акка каршы сүйлөштү. Бул эми өлбөс болуп калды дешти дейт. Биз дагы ушул кээде дагы мына Айтматовдун тили менен айтканда былжыраган ойлорду айтабыз да, мына Айтматов өлбөс болуп калды депчи. Мына Айтматов өзүнө кандай диагноз коюп кетти мына чыгармасы менен. Адам өлдү, Айтматов бизге кайрылып келбейт. Бирок анын чыгармалары калды деп айтуу абзелирээк болот экен да. Ушул чыгармаларын карап, окуп, биз эми ошондон түздөнүп, анан Айтматовду албетте сүрөттөрдө болобу, ойлорунда болобу, сөздөрүбүздө болобу, кай жерде болсо, аны бир мектеп кылып биз үлгү тутуп жүрүшүбүздүн өзү ал башка маселе. Мына уреки азыркы айтылган ойду мен бир молдо имам Жума баянда Айтматовду жамандап, ошого алып барып окуп берип, молдо менден кечирим сураган. Мына ушуларды айтып берип да, окуп берип мен ал молдого. Эми мен айтайын дегеним бир көчөкү сүрөткө каниет кылып кубанып аткан жердештериме, замандаштарыма айтайын дегеним, Айтматовду окуйлу. Айтматовдо чулуу ойлор жатат. Анан а кишинин пендечилигинен дагы. Мына бизге Айкөл Манас деп ушу Манас бабабызга гана сыпатталган чоң маани маңыз бар го. Ошол сыяктуу Айтматов дагы Айкөл. Айкөл деңгээлдеги адам дер элем да, пенде. Ошонун бир эки мисалын айтайын. Мына биздин арабызда эле жүрөт, билинбей жүрөт. Антон Чехов да айткандай, чыныгы таланттар далдоодо жүрөт деп айткан Антон Чехов. Ошол сыяктуу Темиралы Кунашев аттуу мыкты музыкант, сейрек учурай турган кыргыздагы музыкант, гитарист бар. Ушул Темиралы дос Айтматов жанында көп жылдар жүргөн экен. Кийинки соңку мезгилдеринде, Айтматовдун өмүрүнүн соңку учурларында. Соңку деген эми тетиги кайра куруунун учурунда 1988 жылдары Айтматов Жазуучулар союзунун төрагасы болуп калганда Темиралы келип жолугуп, анан Айтматов аны эч кандай диплом жагал, Темиралы өзү диний багытта билим алган киши. Ошол кездеги СССРдин убагында жашыруун билим алган. Чоң дамбылдалардан тиги Фергана өрөөнүндөгү. Анан Айтматовго келип жолукканда, сөздү кыскартып айтканда, Айтматов академияга жанагы кол жазмалар фондуна арабист катары орноштуруп, анан ошондон жакындашып, анан Темиралынын жана Куран боюнча илимий көз караштары бар, изилдөөлөрүнө кызыгып Айтматов, анан кийин жакындашып жанын алып жүргөн. Анан ал гитарасына да кызыгып, гитара четкенден. Эми орусча самородок деп коет. Темиралынын бир чоң өнөрү бар. Испан гитаристтеринин деңгээлинде четкен өнөрпоз. Муну кыргыздар эми канчалык деңгээлде, мен көп жерлерге алып барып көрдүм, бирок кыргыз баягы катардагысын айтпай эле коеюн, интеллигенциясы чоң эле адамдар гитарага кызыкпайт экен.
Анан эми ошол досум мына Айтматов деген урук тобу ушундай бир китеп жазды, мемуар. Эскерме. Анан обончулуктун гении Ырыспай Абдыкадыровдун да үйүндө жүргөн, ал жөнүндө да жазды. Ал өзүнчө болсун сөз. Ошол Айтматовду мага мындай тикелей мындай жүзмө-жүз отурганда да көп айтып берди. Баягы биз билбеген кыял жоруктары Айтматовдун, адамгерчилиги, Айтматовдун улуулугу, мына орусча айтканда бытовый турмуштагы, күнүмдүк турмуштагы жүрүм туруму жөнүндө. Анан ошо Темиралы дос бир кызык окуяны айтат. Бир жылдары ошол Айтматовдун көмөгү менен Темиралы 10 жылдан ашык мына Түркия мамлекетинде гитарадан соло концерт берип жүргөн. Ошо 1997 жылдан мына Айтматов дүйнөдөн кайтканга чейин 2008 жылга чейин ошо соло концерт деген жеке концерт. Түрктөр абдан кызыгып, ошо жердин баарын алып барышып, ошондо абдан бир араны жүргөн экен. Темиралы дос да абдан тамшанып көзүнө жаш кылгырып айтат муну. Анан Айтматов ошо Темиралы дайыма байланышта жүргөн. Өзү дагы Европага, Брюсселге 70 жашка чыкканда чакырып барып гитара чертирген, Алматыга барганда ала жүргөн. Кай жерде болсо ошо Темиралды чакырып жанында жүргөн да. Ошондо бир кызык факт окуяны айтат. Баягы Айтматовдун бизде тартылган Кызыл жолук жалжалым кыргызчасы. Орусчасы Ят Яншан деген фильм тартылганда повестине. Мына бизде тартылбадыбы? Аны Дүйшөн Байдөбөтов аткарды башкы ролдордо. Сөздүн кыскасы Ильяс менен Аселдин сүйүүсү да. Ошол түрктөр да тарткан. Мына теле көркөм фильм кылып. Анан ал түрктөрдүктө абдан кызык. Мен ошо түрктөрдүн тартканына суктанам да. Атактуу Турган Шорай деген булардын актрисасы бар, белгилүү дүйнөлүк деңгээлдеги. Ошол киши ойногон Аселди. Ошол Шорай, Турган Шорай деген айым ойногон да. Мен кайра көрөм. Ошол фильмдин сценариясын Айтматов өзү жазган да. Анан биргелешип жазганбы, же өзү жазганбы? Айтор бир адвокат ошол атасы да министр болуп жүргөн киши экен. Ошол кызыгып, жанагы Айтматовдун калем акысын өндүрүп, ошону изилдеп, анан Айтматовго берилбептир ошо калем акы. Жана кино сценарийын жазганы боюнча. Анан автор катары. Ошол $1,000,000 эсептетип, бычып, мындай айтканда, адвокат. Анан бул Темиралыга кайрылыптыр. Эми анда Айтматов тиги батышта, Бельгияда да элчи болуп жүрөт. Анан Темиралынын байланышын билип, анан түрктөр ошол түрк адвокат кайрылып, сен Айтматовго жолуктур, мен ушул акчасын өндүрүп берем, ошонун 10%-ын мага берсин деп. Эми ал кызматын алат, 10% деген кызматын адвокаттын алат. Ошондо $1,000,000. $1,000,000 деген чоң акча. Айрыкча Айтматовда, биз Айтматовду мына жас эле кыргыздар апыртып эле айтса эле оосун көптүрүп эле Айтматов бай тигүү деп жүрдү. Баягы жылы мен бир уят болгом. Кытай жазуучуларын, Кытайда кыргыз жазуучуларды шекерге баштап барып, мындан 10 жыл болуп калды го, 10 жылга деле жете элек, 7-8 жыл болуп калды. Шекерге алып баргам 7 жазуучуну. Бир Асанбек Токтолов деген калемгер экөөбүз. Ал ошол чет тилдери боюнча ошондой иш жазачу. Ошол Кытай жазуучуларын алып барсак, шекерде алар эми мына Кытайбы, каякта четте жүргөндүн баары, айрыкча түрктөр Айтматовду эми мындай апыртып айтканда кудайындай эле көрөт да. Анан алар диктеп ана шекерге баргычакты качан жетебиз деп барып, анан а жерде музей, мектепти көрүп, шекер айылын көрүп, анан көксө сууп туугандарыбыздан. Анан багалалап басып жүрсөк, бир аксакал келаттыр алдыбыздан. Анан Оргалча деген булардын роман жазган чоң жазуучусу бар. Менден улуу бир топ жашка чыгып калган Оргалчаке. Экөөбүз мындай элден оолак сүйлөшүп баратсак, бир аксакал, шекердеги аксакал уй айдаппы, бирдеме кылып келаткан экен. Анан салам айтсак, кайдан келдиңер баатырлар дейт. Анан ушундай деп мен кеп баштасам, Айтматов бизге эмне кылып койду эле, жолду да оңдоп койгон жок дебесизби ошол жерден. Атайын бирөө үйрөтүп койгондой да. Эми мен жети өмүрүм жерге кирип эмне деримди билбей калдым. Анан тиги Оргалчаке абдан паразаттуу акылман киши экен. Ал айтып калды, ай аксакал, бул Айтматов эмне сизге жол куруучу министрби деди. Анан тиги унчукпай калды. Эми жол куруучу болбосо да Айтматов бай да бизге акчасын жумшап койбойбу деди. Аксакал, сиз эми аман болуңуз. Биз ошол Айтматов деп мынабы аты жыты билинбеген ушу шекерге келип атабыз. Болбосо Айтматов болбосо шекерди ким тааныйт эле? Биз келет белек тетиги Кытайдан деп. Ушундай сөздү айтканда,
Ошо сыяктуу кыргыздар ушундай бир күнүмдүк психологиядан эмгичектери чыкпай келатабыз. Айтматов кеп кылса ушул майда барат бир нерсе деди. Анын залкарлыгын, чыгарманын, акылман ойлоруна биз али мындай тишибиз өтпөйт көбүбүздүн. Ошол пендечилик бир айкөлдүгү жөнүндө Темиралы жазыптыр китебине. Ана мага да айтып берген көп жолу. Анын жанагы гонорарда, калем акыга келгенде $1,000,000. Анан Айтматов Анкарага келип калыптыр. Анан Темиралы байланыш ушундай деп көндүрүп, макулдашып Айтматов менен баа түрктү жолуктурат. Анан жолуктурганда анан Айтматов ойлонуп, кол кое турган акыбалга келип калат да. Анан ойлонуп турган Темиралы айтат, мага карады дейт. Ай, Темиралы батыр, бу кандай дейсиң сен? Эми түрктөр бизди ансыта көкөлөтүп, ушинтип ардактап турат. Анан эми ушу эртең ушу сотто ушу акча доболоп жүрсө уят го батыр, кандай дейсиң дейт. Анан мен ийнимди курушум дейт. Анан Айтматов ручканы акыры жерге коюп койду дейт. Мына бу айкөлдүк да туугандар. Мына Айтматовдун айкөлдүгү эмне? $1,000,000 Айтматов. Биз ойлогондой Айтматов бай эмес экен да. Байлыгы болсо эмчек чыгат эле го. Биз ооз көптүр жүргөн. Айтматов жазуучу болгон, калемгер болгон, ал бизнесмен болгон эмес. Ал эч качан кызыл кулак же коммерция менен шугулданган киши эмес. Бир жерди менчиктештирип алган Айтматовдун бирдемеси чыгат эле эмгичекти. Мына Айтматовдун залкарлыгы. Экинчи мына Алматыга дагы кошо барган Темиралы. Анан түрктөр Анкарадан, Стамбулдан түрктөр келип, ошол Айтматовду Алматыдан гана убактысы бар экен деп ошол жерден Темиралы менен байланышып, анан эки түрк бизнесмен ошол жерден коноктоптур. Анан Муктар Шаканов бар экен жанында. Анан алар ошол жерде казиносу бар экен дейт, бир казиного кирип чыкпайсызбы дейт. Анан Муктар Шаканов тыбырчылап кетти дейт. Ой, чике, Чыңгыз Төрөкулович, казиного киргенге болбойт бу кишиге десе эле, Айтматов айтыптыр. Эмне үчүн болбойт? Эл кирген жерди биз деле көрүп чыкпайлыбы дейт. Анан Айтматов кирип, мына Айтматовдун адамкерчилиги ошо түрктөр жанагындай илтимас кылбаса, түрктөр ошол жанагыдай бир сыйлап атканын, анан чындыгында казино деп эле кыйкырып атабыз. Казинону адамзат иштетип атпайбы? Анын ичиндеги пластикти мейли адамзат жасап атат. Алдоочулукту адамзат жасап атат. Дүйнөдө казино ойнотулуп атпайбы? Айтматов ошол карабайсың, Айтматовдун ой жүгүртүүсүн чабытын кенендиги. Анан кирип, жанагы рулон дейби, ошонун костюмун чечип коюп, анан бир айлантып, акчасынан салып. Анан бир утуп алды дейт, анан кайра эки айланса уттуруй дейт, анан мына баланча баатырлар, бейлер деп анан тигилер көрдүк эми рахмат деп анан кайра түшүп кетти дейт. Мына башка киши болсо, ой, казино. Адамзат, мына Айтматовдун жазуучулук да улуулугу ошол. Кассандраны эмнеге жазып атат? Тоолор кулаган деген укмуштай мына Айтматов пайгамбарлыгы менен жазылган ошол прогноздор, жазуучулук прогноздор, эксперименттер келип атпайбы адамзаттын башына мүшкүл болуп. Мына Айтматовдун пайгамбарлык жазуучу экендиги. Онан ошо казинону да көрүп атат. Биз жөн эле көрбөй этпей эле, чычаңдап эле секирип атабыз. Жазуучу деген баарын, журналист деген баарын аңдап анан жазыш керек деген ой жатат бул жерде. Анан эми жумгактап айтканда, мына улуу Айтматовду албетте баарыбыз кыргыз урпактары айрыкча, кыргыз окурмандар, өзүбүздүн боордошубуз, агабыз, урухий чокубуз, тообуз таянар. Манастан кийинки эле Айтматов биздин ушу таянар тообуз да, урух дүйнөбүз. Анан бул кишини албетте сагынабыз. Сагынычты ошо чыгармаларын окуп, балдарыбызга окутуп, үйрөтүп, анан ошо сагынычты таратканыбыз оң болот да.